इस वेले की वड्डी खबर आ गई है, आरबीआई के वालों एक नोटिस जारी हो गया है। जी हाँ, हुण तो जिहड़े 2000 के नोट है उसके सर्कुलेशन बंद कर दी गई है। बिल्कुल आरबीआई के वालों एक बड़ा फैसला ले लिया गया, जिस दे मुताबिक हुण 2000 के जिहड़े नोट है उसकी सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी और लोग जिहड़े उन्होंने अपील कर दी गई है कि 30 सितंबर तो पहला जिहड़े 2000 के नोट ने उन्होंने बैंक के विच जमा करवाया जाए। इस वेले की वड्डी खबर कही जा सकती है क्योंकि 2000 का नोट जो नोटबंदी तो बाद मार्केट के आया सी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा के आया सी। थोड़ा समा पहले की गल करिए तो 2000 का नोट जो मार्केट के घट वेखण मिल रहा है। उस तो बाद आरबीआई के वालों नोटिस जारी हो गया, जिस मुताबिक 2000 के नोट के सर्कुलेशन उत्ते पाबंदी लगा दी गई है और 30 सितंबर तो पहला जो लोगों को 2000 के नोट ने वो भी जोड़े बैंक में जमा करवा दें। इस गल उत्ते जोड़ा पूरा नोटिस है वो तुहाडी स्क्रीन तो भी होगा। सो पूरी जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजय झा दिल्ली तो जुड़ चुके हैं, आप गलबात कर लें। अजय, जो 2000 रुपए के नोट है उसके सर्कुलेशन पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। लोगों को कह दिया गया कि 30 सितंबर से पहले खुद के जो नोट है वो बैंक में जमा करवाया जाए। क्या इस विषय में पूरी जानकारी है? ओवर टू यू। जानकारी है, आरबीआई की तरफ से नोटिस जारी किया गया है जिसमें 2000 के नोट जो है उनको सर्कुलेशन से बाहर रखने की बात कही गई है। हालांकि 2000 का नोट अभी लीगल टेंडर बने रहेंगे। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जब 2000 के नोट बैंक में जमा किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था, सरकार ने आज ये कहा है, आरबीआई ने, कि वो पर्पस पूरा हो चुका है और अब 2000 के नोट बैंक नहीं देगा। बैंक की तरफ से कोई 2000 का नोट नहीं दिया जाएगा। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पास 2000 का नोट है तो वो अपने नोट बैंक में जमा कर सकता है। अधिकतम जो सीमा है वो 20,000 रुपए का है, यानी एक बार में कोई व्यक्ति 2000 के नोट 20,000 रुपए तक जमा कर सकता है। 30 सितंबर के बाद फिलहाल तो ये लीगल टेंडर है, लेकिन 30 सितंबर के बाद सरकार इसका लीगल टेंडर भी खत्म कर सकती है। नहीं, 2000 के जो वर्तमान नोट है उसको अवैध करार दिया जा सकता है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन है उसमें 2000 के नोटों का मार्केट में सर्कुलेशन यानी बैंकों के द्वारा जो निर्गत किया जाता था उसको बंद कर दिया गया है। अब फिलहाल जो नोट अवेलेबल है 2000 के नोट जिनके पास भी है उनको 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि वो अपने नोट बैंक में जमा करवा दें। जी अजय जी, आपने एक बात कही कि जो सरकार का उद्देश्य था वो पूरा हो गया, तो हम मान सकते हैं कि जो करप्शन को लेकर जो दावा था, ब्लैक मनी को लेकर दावे हो, वो इस समय मुकम्मल हो चुके हैं। जी, लेकिन निश्चित रूप से जब नोटबंदी या जो डिनोमिटाइजेशन जो हम कहते हैं वो जब लागू किया गया था तो उसमें एक बड़ा कारण बताया गया था कि जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिए 2000 के 500 के नोट लाए गए हैं। अब आरबीआई ये कह रहा है कि 89% यानी 89% जो पैसा है वो बैंक रिकवर कर चुका है, यानी बैंक के पास वापस आ चुका है। ऐसे में जो 2016 में और 2017 और 18 के बाद बैंक ने 2000 के नोट बनाने बंद कर दिए थे। आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है वो साफ कहते हैं 2017-18 के बाद कोई 2000 के नोट नहीं छापे गए हैं। और ये भी आरबीआई कह रहा है कि जो 2000 के नोट लाने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया। 89% पैसा वापस बैंक के पास आ गया। इसके बावजूद अगर जो 2000 के नोट लोगों के पास है उनको 30 सितंबर तक का समय दिया गया है कि वो अपने नोट बैंक को वापस कर दे। एक बार में अधिकतम सीमा जो है वो 20,000 रुपए तक की तय की गई है। जी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय। सो अजय साडे सहयोगी जुड़े सी इस वड्डी खबर को लैके जिथे कि कई लोग अजे होणगे जिन्होंने अज ही 2000 का नोट बैंक के जोड़ा निकलवाया होगा या फिर घर के कितने छुपाया होगा तो वो 2000 का नोट जो 30 सितंबर तक तुसी इस्तेमाल कर सकते। लेकिन उस तो पहले तुहानू जो वो नोट है वो बैंक में जमा करवाना पवेगा। तो जेकर आरबीआई की गल की जाए तो आरबीआई हुण जिहड़े बैंक ने उन्होंने 2000 का नोट इशू नहीं करेगा, जिहड़े इसनूं सर्कुलेशन दे विच नहीं लिआंदा जाएगा। 30 सितंबर तक जेकर गल की जाए तो इसका जो लीगल टेंडर है वही रहेगा, लेकिन 30 सितंबर तो बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिलहाल की जेकर गल की जाए तो 2000 के नोट का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जोड़े लोग ने जिन्होंने को 2000 के नोट पे ने उन्होंने 30 सितंबर तो पहला जी अपने 2000 के नोट है वो बैंक के जमा करवाने जरूरी होणगे, जिहदे जो 2000 का नोट फिलहाल के लिए एक लीगल टेंडर वजों वरत्या जा सकता है। पर 30 सितंबर तो पहला जेकर तुहाडे कोल 2000 का नोट है या वाधू नोट पे है तो उसनूं तुसीं बैंक जो जरूर जमा करवाओ। सो वधेरे जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंडीगढ़ तो नीरू भी जुड़ चुके हैं। नीरू नाल आपां गलबात कर लैंदे आ।
ਨੀਰੂ, ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੋਟ ਕਿਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, क्योंकि सर्कुलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਿਵਮ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਤਲਬ 2-2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਨੋਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵਮ, ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਜਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟ ਜੇ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 99% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2000 ਨੋਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਠੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਨੀਰੂ, ਦੇਖੋ 2016 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜੇ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਹੈ 500 ਦੇ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਦੇ ਨਏ ਨੋਟ ਆਏ, ਨਏ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਾਧੂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪत्ति ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਆਏ ਸੀ, ਜਦ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 500 ਦੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਨੀਰੂ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕੇਵਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਨੋਟ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦ 1000 ਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਕ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 10 ਨੋਟ ਜਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਨੀਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 20,000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 20,000 ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 20,000 ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਵੇਰਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦਾ ਬੈਂਕ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੂਜ਼ ਮਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬੜੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਨਏ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਨਏ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ 1000 ਦਾ ਨੋਟ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1000 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੀਰੂ। ਸੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰੂ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ RBI ਆ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ 500 ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਮਨੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। RBI ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਨੋਟ 20,000 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ।